The next one we have to describing about the discussing sampling methods after the census. Sample method is that method in which data is collected about the sample and a group of the atoms taken from the population for examination, which has to be conclusions are drawn on their basis. मग सांगितलं तसं the sample method is on which one in which only some of the representative atoms of the populations are selected and the data are collected from this. So instead of collecting information for and from all units of the population, we select a sample. सगळे भाग न ही करता एक सॅम्पल घ्यायचे आणि सॅम्पलनं पॉप्युलेशनमधला सगळा डाटा कलेक्ट करायचा. दॅट इज ओनली फ्यू ॲटम्स ऑफ द पॉप्युलेशन हॅव बीन इन्व्हॉल्व्ड हिअर. Second point, conclusions derived from all the small sample are generalized for the whole population. Generalized means conclusions, results. Then what are the suitability? What suitable condition has been required for this sampling unit? Number one, the size of the population is very large. Second one, very high degree of accuracy is not needed here. And third, intensive examination of diverse atoms is not required. And fourth one, when the different units of the inverse are broadly similar to each other. These are some suitability. And what are the essentiality? Essentiality म्हणजे आवश्यकता काय आहे याच्यामध्ये? Representation, representative. A sample must be represent all the characteristics of the inverse. त्या पॉप्युलेशनमध्ये असणारे सगळे कॅरेक्टर त्या युनिट सॅम्पलमध्ये आले पाहिजेत. इट इज पॉसिबल ओनली व्हन each unit of the inverse stands equal chance being selected in the sample. This is most important. Second one is independent. स्वतंत्र असलं पाहिजे. All units samples must be independent of each other. In other words, we have to say here, inclusion of one atom in the sample should not be dependent upon the inclusion of the other atoms of the inverse. म्हणजेच ओव्हरलॅप होता कामा नाही एकामेकावरती. होमोजिनिसिटी म्हणजे समानता आली असली पाहिजे. समानता. If more than one sample is selected from the inverse, these samples should be homogeneous to each other. And adequacy. Adequacy means the number of the atoms in the sample should be fairly adequate in number, so that some reliable conclusions or the results are drawn covering the characteristics of the inverse whole populations. What are the merits? Number one is economically. Economically, this sample method is very important because of only some units of the populations are studied. Time savings. कमी वेळ लागतो. In this method, only a limited number of the atoms are investigated. So it is a very time saving, not a time consuming. तिसरा, आयडेंटिफिकेशन ऑफ इरर. त्या एवढ्या सॅम्पलमध्ये काय इरर आहेत, चुका काय आहेत हे लगेच आपल्याला कळत असतं. नंतर लार्ज इन्व्हेस्टिगेशन. The sampling method is more feasible situation of large investigations than the census method. Census method पेक्षा ही काय आहे की ह्या सॅम्पलिंग इज फिजिबल आहे, फ्लेक्झिबल आहे and which generally involves unaffordable cost. आलं लक्षात? हे महत्त्वाचं आहे. इथं कॉस्ट कमी लागते, तिथं जास्त लागते. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कन्व्हिनियन्स आहे. There is an administrative convenience in handling a limited number of the atoms. So more capable and efficient investigators can be appointed. And more scientific. These samples are more scientific. According to R. Fisher, the sampling method is more scientific because the sample data can be conveniently investigated from the various angles. MCQ ला येण्याची शक्यता असते. Demerits or disadvantages. Partial means a partial investigation of the inverse has been done. This is a demerit. आले लक्षात? Wrong conclusion. दुसरा आहे ते. If selected sample does not represent the characteristics of the inverse, the study may be end up with wrong conclusions. हे तर सगळं घडतच असतं. Difficulty in selecting representative sample हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे.
आपल्याला रिप्रेझेंटेटिव्ह सिलेक्ट करता आले पाहिजे चांगले, पण डिफिकल्ट होत असतं. इट इज नॉट व्हेरी इझी टू सिलेक्ट अ सॅम्पल दॅट वुड रिप्रेझेंट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉप्युलेशन, सगळ्या पॉप्युलेशनमध्ये असणारी रिप्रेझेंटेटिव्ह. आणि फोर्थ आहे ते डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग ए सॅम्पल. सॅम्पल फ्रेम करण्यासाठी फार डिफिकल्ट असतं. आणि स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ह्याच्यासाठी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पाहिजे, टेक्निक प्रोसिजर असली पाहिजे. आणि ह्या टेक्निक वरून आपल्याला काय करता येईल की रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल्स फ्रॉम द युनिवर्स घेता येईल. सो पर्सन्स हू आर वेल वर्स्ड विथ ऑल द टेक्निक्स ऑफ द सॅम्पलिंग्स आर नॉट इझिली अवेलेबल. Next part, that is the methods or types of sampling. In the methods of types of the sampling is the most important here. And for your study, this is a most important part because of two methods have been included. Sampling is a technique of selecting individual members or a subset of the population to make a statistical inference means conclusions from them and estimate characteristics of the whole population, so that they do not need to research the entire population to collect actionable knowledge. So it is also a time convenient and cost effective methods. So वेगवेगळे मेथड्स आहेत, त्या मेथड्स टाईम मॅनेजमेंट करून व्यवस्थित आपल्याला करता येतात. ह्या दोन मेथड्स आपल्याला दिलेल्या आहे. आणि त्या दोन मेथड्समधले प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग आणि नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग दोन्हीही इथं असतात, परंतु आपल्याला फक्त प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंगमधल्याच दोन मेथड्स सिलेबसमध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग म्हणजे काय असतं की ह्याच्यात researcher sets a selection of a few criteria and choose a member of the population randomly पॉप्युलेशनमधला काही काय कॅरेक्टर्स हे काय करायचे, सिलेक्ट करायचे. म्हणजे विद्यार्थी कॉलेजचे विद्यार्थी असतील ते बाबा मुली किती आहेत, मुलं किती आहेत, रँडमली आणि त्यातलं पॉप्युलेशन सिलेक्ट करायचं असं. आणि ऑल द मेंबर्स हॅव बीन इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी टू द पार्ट ऑफ द सॅम्पल विथ द सिलेक्शन ऑफ द पॅरामीटर. आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की त्या मुलींचं रिप्रेझेंटेशन किंवा मुलांचं रिप्रेझेंटेशन ते युनिट किंवा आपण जो घेतलेला सॅम्पल आहे त्याच्यात ते व्यवस्थित येऊ शकतं. नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग काय आहे? रिसर्चर्स चूजेस मेंबर्स फॉर द रिसर्च ॲट द रँडम अँड दी सॅम्पलिंग मेथड इज नॉट फिक्स्ड ऑर प्री-डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आलं लक्षात. अँड दिस मेक इट डिफिकल्ट फॉर एलिमेंट्स ऑफ पॉप्युलेशन टू हॅव इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज टू बी इन्क्लुडेड इन द सॅम्पल. तर मोस्ट ऑफ द नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग बरेचसेच रिसर्चर घेत नाहीत, बराचसा त्याच्यात प्रॉब्लेम येत असतो. म्हणून प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंगमध्ये आपल्याला दोन सॅम्पलिंग मेथड्स दिलेले आहेत. आणि ह्या प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंगचे टाईप जे आहेत हे पॉप्युलेशनच्या ह्याच्यावरती कशा पद्धतीनं डिपेंड्स असतात, कशा पद्धतीने घ्यायचे असतात हे इथं सांगितलेलं आहे. जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर पॉप्युलेशन 1000 मेंबर्स आहेत पॉप्युलेशनमध्ये आणि एव्हरी मेंबर विल हॅव 1/1000 चान्स बिईंग द सिलेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ द सॅम्पल. म्हणजे 1000 वेळा एका कॅरेक्टरचं, एका युनिटची त्याची सॅम्पलिंगचं क्रायटेरियाचं चान्स असतो. म्हणजे सिलेक्शन कसं आहे की व्हेरी गुड अँड गिव्ह द ए बॅलन्स्ड. आलं लक्षात. अँड प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग इलिमिनेट्स बायास. बायास म्हणजे इथं आता बघा प्रिफरन्स असेल, बायास म्हणजे युनिफॉर्मनेस असेल. आलं लक्षात. हे महत्त्वाचं आहे इथं. इन दिस पॉप्युलेशन अँड गिव्ज अ मेंबर ए फेअर चान्स टू बी इन्क्लुडेड इन द सॅम्पल्स. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. अँड देर आर 4 टाईप्स ऑफ द प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग टेक्निक्स: सिम्पल रँडम सॅम्पलिंग, क्लस्टर सॅम्पलिंग, सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग अँड स्टार्टिफाईड रँडम सॅम्पलिंग. आपल्याला फक्त सिम्पल रँडम हे आहे, सिस्टमॅटिक आणि स्ट्राटिफाईड आहे हे नाही आपल्याला. तर हे बघा आता ह्या डायग्रॅममध्ये मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे की असं पॉप्युलेशन असेल तर सिम्पल रँडम कसं घ्यायचं, कुठलं बी ह्याच्यातलं हे काय करायचं, कॅरेक्टर्स किंवा ॲटम्स हा उचलायचा. आलं लक्षात. आणि सिस्टमॅटिक असेल तर कसं करायचं, प्रत्येक 2 नंतर तिसरा, प्रत्येक 2 नंतर तिसरा, प्रत्येक 2 नंतर तिसरा असं. म्हणजे एक सिस्टमॅटिक चान्स ठेवायचा आणि ते सिस्टमॅटिकली सिलेक्ट करत जायचं.
आता स्ट्रॅटिफाईडमध्ये कसं असतं की पहिल्याचा सेट जे केलेला आहे त्याच्या सेटमधला पहिला घेतला, दुसऱ्या सेटमधला दुसरा घेतला, तिसऱ्या सेटमधला दुसरा घेतला, चौथ्या सेटमधला समजा पहिला आणि दुसरा घेतला, म्हणजे हे स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग म्हणायचं. आणि क्लस्टर स्लॅम्पिंग म्हणजे टोटली सेटच उचलून घ्यायचा, युनिट म्हणून किंवा कॅरेक्टर म्हणून किंवा तो सॅम्पल मेथड आहे म्हणून प्रत्येकी तेवढा सेटच उचलून घ्यायचा. मग त्या सेटमध्ये जे येतील ते कॅरेक्टर किंवा ॲट्रिब्यूट्स अशा पद्धतीनं आले लक्षात. थोडक्यात हे डायग्रॅमॅटिकली माहिती अगदी सुंदर दिलेली आहे. सिम्पल रँडम सॅम्पलिंग, वन ऑफ द बेस्ट प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग टेक्निक्स दॅट हेल्प्स in saving the time and resource in the sampling of the random method. It is very reliable and give a chance to a chosen a member, single member from the population. So each individual of the sample probability being a chosen a part of a sample. To get an example, for example, you want to select a simple random sample of 100 employees from company X. एखाद्या कंपनीतले 100 एम्प्लॉईज आहेत, कामगार आहेत. यू असाइन ए नंबर ऑफ एव्हरी एम्प्लॉईज इन द कंपनी डाटाबेस फ्रॉम 1 to 1000. आलं लक्षात. म्हणजे हा डाटाबेस करत असताना 1 ते 1000पर्यंत घेतलेला आहे. अँड यूज अ रँडम नंबर जनरेटर टू सिलेक्ट 100 मेंबर्स, त्या संपूर्ण 100 मेंबर्सला. सो देअर आर 2 टाईप्स ऑफ द रँडम सॅम्पलिंग. नंबर 1 स्मॉल ए सिम्पल ऑर अनरिस्ट्रिक्टेड रँडम सॅम्पलिंग आणि बी रिस्ट्रिक्टेड रँडम सॅम्पलिंग. आलं लक्षात. अशा पद्धतीनं आता सिम्पल रँडम सॅम्पलिंग आहे, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड पॉप्युलेशन हॅज इक्वल चान्स टू बीइंग सिलेक्टेड. It is unrestricted random sampling and it has to decide a selection of the and different types of the atoms and not an investigation. And under this condition and the type random sampling, the samples are selected by using the 2 methods, lottery method किंवा टेबल रँडम मेथड. जे ह्या दोन्ही पद्धतीनं घ्यायचं असतं. एखाद्या बॉक्समध्ये आपण टाकतो खेळत असताना वगैरे चिठ्ठ्या करून, त्यातलं कुठनाचं का नाव येईना, हे लॉटरी मेथड किंवा टेबलवरती मांडून पत्ती ठेवत त्याच्यातलं एखादा ओढून घ्यायचा, ही टेबल रँडम नंबर्स आलं. आता हे मेरिट जे आहेत ते मेरिट्स काय आहेत? The merits, the selection of the various atoms of that unit or sample has been free from the personal favoritism. म्हणजे स्वतःचा इंटरेस्ट त्याच्यातनं दाखवता आपण काय करायचं, उचलायचं. आणि रँडम कॅरेक्टर्स ऑफ द सॅम्पल, रूल्स ऑफ द प्रोबॅबिलिटी आर ॲप्लिकेबल. आणि साईज ऑफ द रँडम सॅम्पल इज इन्क्रीजेस, इट बिकम्स मोर अँड मोर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पॉप्युलेशन. आलं लक्षात. ह्याच्यामध्ये डीमेरिट्स काय येत असतात की सॅम्पलचा जो आकार आहे तो स्मॉल, इट मे नॉट बी रिफ्लेक्ट ट्रू कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता स्मॉल असल्यामुळे सगळे पॉप्युलेशनमधले कॅरेक्टर्स येणार नाहीत. आणि सिलेक्शन ऑफ द रँडम सॅम्पल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ सॅम्पलिंग फ्रेम वगैरे, हे डिफिकल्ट आहे सगळं. आणि फ्रेम करत असताना कितीतरी कॅरेक्टर्स जाऊ शकतात, म्हणून हा एक त्याच्यातला ड्रॉबॅक आहे. आता रिस्ट्रिक्टेड रँडम सॅम्पलिंग जे आहे, ह्या रिस्ट्रिक्टेड रँडम सॅम्पलिंगमध्ये इन दिस केस दी हेट्रोजिनस पॉप्युलेशन्स व्हेन सॅम्पल्स आर सिलेक्टेड रँडमली बट under certain restrictions. It is termed as restricted random sampling. Then it involves the personal attention to the investigator while selecting sample. And it is not purely random. Important method under this category are stratified random sampling and second one systematic sampling आणि क्लस्टर ऑर मल्टी-स्टेज सॅम्पलिंग. ह्याच्यातल्या 2च आपल्याला आहेत, स्ट्रॅटिफाईड आणि सिस्टमॅटिक. वी डिस्कस अबाउट स्ट्रॅटिफाईड. इन स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग इट इज अ मेथड इन विच द रिसर्चर्स डिवाइड द पॉप्युलेशन इंटू स्मॉलर ग्रुप्स आणि ह्या स्मॉलर ग्रुपला म्हणतात स्ट्राटा. आलं लक्षात. अँड नंबर ऑफ दीज ग्रुप्स आर ए होमोजिनस, एकसारखे दिसले पाहिजे. आले लक्षात. आणि दॅट ग्रुप हॅज टू बी टेकन ए रँडम अँड that don't overlap but represent the entire population. This is the most important. We sampling these groups can be organized. Then draw a sample from each group separately. For example, आपण घेऊया इथं select of 2 monitors randomly in a class of 40 students. तुमच्या वर्गातल्या 40 विद्यार्थ्यांपासून आपल्याला 2 काय करायचे आहेत, मॉनिटर्स करायचे आहेत. आले लक्षात. म्हणजे वर्गामध्ये शिस्त ठेवण्यासाठी असतात ते मुलं. आलं लक्षात.
मग आपल्या लक्षात काय येईल की मुलं मुली दोन्ही बी आहेत, होय की नाही. आता मग कसं करायचं त्याच्यातून, तर ऑल स्टुडंट्स आर डिवायडेड इन टू होमोजिनस ग्रुप. एकसारखे दिसणारे 2 ग्रुप करायचे, त्याच्यातले बॉईजचा एक ग्रुप करायचा, गर्ल्सचा एक ग्रुप करायचा, आणि मग बॉईजमधून एक सिलेक्ट करायचा आणि गर्ल्समधून एक सिलेक्ट करायचा. ह्याला काय म्हणायचं, स्ट्रॅटिफाईड रँडम सॅम्पलिंग. आलं लक्षात. आणि तेच हे मेरिट्समध्ये दाखवलेलं आहे, सांगितलेलं आहे. पण डिमेरिटमध्ये इट इज नॉट इम्पॉसिबल इफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉप्युलेशन स्ट्राटा इज नॉट अवेलेबल. जर आपल्याला होमोजिनस स्ट्राटा जर अवेलेबल नसेल तर मग हे काय करता येणार नाही. आणि इफ द स्ट्रॅटिफिकेशन इज नॉट डन प्रॉपरली द पर्पज विल नॉट बी सर्व. मग जर स्ट्राटा नसेल, ग्रुप नसतील तर येणारच नाही. आलं लक्षात. आणि तिसरा जो पार्ट आहे तो सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंगमधला, म्हणजे सेन्सस मेथड, सॅम्पलिंगमधला तो पहिला झालेला, आणि हा आता दुसरा आणि तिसरा सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग. रिसर्चर्स यूज द सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड टू चूज द सॅम्पल मेंबर्स ऑफ द पॉप्युलेशन रेग्युलर इंटरवल. मगाशी मी तुम्हाला दाखवलं, हा किंवा हा दुसरा नंबर प्रत्येक सेटमधला, तिसरा नंबर किंवा चौथा नंबर, हे घेणं महत्त्वाचं आहे. त्याला सिस्टीम म्हणायचं, सिस्टमॅटिकली म्हणायचं. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम द पॉप्युलेशन विथ रेग्युलर इंटरवल्स टेक अप द सॅम्पल्स. सो इट रिक्वायर्ड सिलेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉईंट फॉर द सॅम्पल अँड सॅम्पल साईज अँड इट कॅन बी रिपीटेड रेग्युलर इंटरवल्स. तो इंटरवल ठेवलेला आहे, तो कधीही चुकवायचा नाही, त्या पद्धतीनेच द्यायचा. म्हणजे आपण समजा एका 15 किलोमीटरची सॅम्पलिंग घेत असो जंगलामध्ये, तर साधारणतः प्रत्येक 100 मीटरवरती काय घेतली पाहिजे, सॅम्पल घेतली पाहिजे. मग उजव्या बाजूची 100, डाव्या बाजूची 100, मागचे आणि पुढचे, म्हणजे चारही दिशाला सॅम्पलिंग आहे ही त्याच पद्धतीनं आली पाहिजे. दिस टाईप ऑफ सॅम्पलिंग मेथड हॅज प्री डिफाइन्ड रेंज अँड हेन्स दिस सॅम्पल इज टेक्निक इज लिस्ट टाईम कन्झ्युमिंग. कमी काम लागतं, कमी वेळ लागतो, खर्च कमी येतो. फॉर एक्झाम्पल काय आहे बघा इथं, रिसर्चर एक्सटेंड टू कलेक्ट ए सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग ऑफ 500 पीपल इन अ पॉप्युलेशन ऑफ द 5000. 5000मधून 500 पीपलमधली सॅम्पल काढायचं आहे. ही ऑर सी नंबर्स ईच एलिमेंट ऑफ द पॉप्युलेशन फ्रॉम 1 to 500. मग 1 ते 5000पर्यंत आलं पाहिजे. अँड विल चूज एव्हरी 10th इंडिव्हिज्युअल, म्हणजे प्रत्येकी 10वा, बस त्या पॉप्युलेशनमधली प्रत्येकी 10वा, 10, 20, 30 असं पुढं जायचं. आलं लक्षात. अशा पद्धतीनं काय करायचं, इंडिव्हिज्युअल सॅम्पल घ्यायचे, टोटल पॉप्युलेशन अँड डिवायडेड बाय सॅम्पल्स. मग हे जर असेल तर हे या पद्धतीनं काढता येत असतं. आणि मग आपल्याला तो ग्रुप साईज किंवा डाटा ठरवता येतो. म्हणजे टोटल पॉप्युलेशन 5000चं आहे आणि 500चे पीपलमधून आपल्याला सॅम्पल घ्यायचे आहे, तर स्टाटा कसा असला पाहिजे, इथं हे भागिले हे, म्हणजे 5000 भागिले 500 बरोबर 10, म्हणजे प्रत्येक 10 पीपल्सचा जो आहे पार्ट तो प्रत्येक वेळेला रिपीट केला पाहिजे. म्हणजे इथं 5 सॅम्पल येते, 10, 20, 30, 40 आणि 50 असे 5 सॅम्पल येते. आलं लक्षात. सो इट इज अ व्हेरी सिम्पल मेथड in the merits and generally result satisfactory. Rechecking can be done quickly and it requires same amount time of the time and the efforts. Some demerits, it is possible only if the complete list atoms is available. सगळे items available असतील तर मग पॉसिबल आहे, अन्यथा नाही. इट इज फिजिबल ओनली इफ द युनिट सिस्टमॅटिकली अरेंज्ड अँड देअर आर चान्सेस ऑफ द बायसेस. आलं लक्षात. हे जे आहे ह्याच्यामध्ये तो महत्त्वाचा आहे, हा पार्ट येऊ शकतो. तर आपल्याला नेमकं काय आहे आणि काय केलं पाहिजे हे आपण ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. त्या पद्धतीनं आपण काय करूया, पुढं जाऊया. ही सॅम्पलिंग मेथड आज पूर्ण झालेली आहे. थँक्यू.